जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरे जय 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 राम कृष्ण हरे 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 जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम हरि जय जय राम कृष्ण हरे 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 हरि जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे
जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि
जय राम कृष्ण हरे हाँ जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे हाँ जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरे 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 सुंदर ते ध्यान उभे विटेव सुंदर ते ध्यान उभे विटेव सुंदर ते ध्यान उभे सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते करकटावरी हेवोनिया करकटावरी हेवोनिया करकटावरी हेवोनिया करकटावरी तुलसी हार गला काले तुलसी हार गला काले करकटावरी सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी करकटावरी हेवोनिया करकटावरी हेवोनिया करकटावरी हेवोनिया तुलसी हार गला काले तुलसी हार गला काले तुलसी हार गला काले आवडे निरंतर आवडे निरंतर आवडे निरंतर हेचे ध्यान
तुलसी हार गला कासे पीतांबर, तुलसी हार गला कासे पीतांबर। आवडे निरंतर तेचे ध्यान, आवडे निरंतर मकर कुंडले तळपती श्रवणी, मकर कुंडले तळपती श्रवणी। मकर कुंडले तळपती श्रवणी, कुंडले तळपती श्रवणी, मकर कुंडले तळपती श्रवणी। कंठी 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 कौस्तुभमणि, कंठी कौस्तुभमणि विराजिता, विराजिता विराजित। तुलसी हार गळा कासे पीतांबर, तुलसी हार गळा कासे पीतांबर। कंठी कौस्तुभमणि विराजित, कंठी कौस्तुभमणि विराजित। तुलसी हार आवडे निरंतर हेची ध्यान, आवडे निरंतर हेचे ध्यान। तुलसी हार गळा कासे पीतांबर, तुलसी हार गळा कासे पीतांबर। आवडे निरंतर हेची सर्व सुख तुका म्हणे, हा तुका म्हणे माझे माझे हेची सर्व सुख। पाहिन श्रीमुख आवडीने, पाहिन श्रीमुख आवडीने। तुलसी हार गळा, हार गळा कासे पीतांबर, तुलसी हार गळा, हार गळा कासे पीतांबर। पाहिन श्रीमुख आवडीने, पाहिन श्रीमुख आवडी। तुलसी कासे पीतांबर,
औडे निरंतर हेची ध्यान, औडे निरंतर हेची ध्यान, तुलसी हार गळा, हार गळा कासे पीतांबर, तुलसी हार गळा, हार गळा कासे पीतांबर, औडे निरंतर हेची, औडे निरंतर हेची ध्यान, जय जय राम कृष्ण हरे, 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 हरि जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरे, 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 राम कृष्ण हरे, जय जय 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 राम कृष्ण हरे, जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, जय जय 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 राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, जय जय 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 राम कृष्ण हरे, एक साथ, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे। இன்னைக்குள்ள அபங்கம் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்கு, எல்லாரும் சேர்ந்து பாடலாம். நான் ஸ்லோகமாக சொல்கிறேன், எல்லாரும் திரும்பி சொல்லலாம் அந்த அபங்கத்தை, அதுக்கப்புறம் அந்த அபங்கத்தை பாடலாம். हरिचिया भक्ता नाही भय चिंता, दुख निवारिता नारायण, हरिचिया भक्ता नाही भय चिंता, दुख निवारिता नारायण, न लगे वाहने संसार उद्वेग, न लगे वाहने
संसार उद्वेग जडोने दीपांग जडोने दीपांग देवराव असोद्यावा धीर असोद्यावा धीर सदा समाधान आहे नारायण जवळीच न लगे वाहने संसार उद्वेग न लगे वाहने संसार उद्वेग जडोने दीपांग देवरा तुका म्हणे माझा सखा पांडुरंगा तुका म्हणे माझा सखा पांडुरंगा या पियेले जग तेने एके या पियेले जग तेने एके न लगे वाहने संसार उद्वेग जडोने दीपांग देवरा भंगमा पार हरीचिया भक्ता नाही भय चिंता हरीचिया भक्ता हरीचिया भक्ता नाही भय चिंता दुःख निवारिता नारायण दुःख निवारिता नारायण नारायण दुःख निवारिता नारायण नारायण दुःख निवारिता नारायण निवारिता नारायण नारायण दुःख निवारिता नारायण हरिचिया भक्ता नाही भय चिंता हरिचिया भक्ता नाही भय चिंता दुःख निवारिता नारायण दुःख निवारिता नारायण नारायण दुःख निवारिता निवारिता नारायण न लगे वाहने
संसार उद्वेग न लगे वाहने, न लगे वाहने संसार उद्वेग, जडोनी दीपांग देवराव, जडोने दीपांग देवराव, देवराव जडोने दीपांग देवराव, जडोने दीपांग देवराव, असोद्यावधीर सदा समाधान, असोद्यावधीर सदा समाधान, आहे नारायण जवळीचा, आहे नारायण जवळीच, जवळीच आहे नारायण जवळीच, न लगे वाहने संसार उद्वेग, 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 न लगे वाहने, राम जी न लगे वाहने संसार उद्वेग, न लगे वाहने संसार उद्वेग, हाँ हाँ न लगे, न लगे क्या बात
न लगे वाहने संसार उद्वेग, संसार उद्वेग। न लगे वाहने संसार उद्वेग, न लगे वाहने संसार उद्वेग, न लगे वाहने, न लगे वाहने संसार 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 उद्वेग, न लगे वाहने संसार उद्वेग, न लगे वाहने संसार उद्वेग। जडोने दीपांग देवराव, जडोने दीपांग देवराव, देवराव जडोने दीपांग देवराव, जडोने तुका म्हणे माझा सखा पांडुरंगा, तुका म्हणे माझा, तुका म्हणे माझा सखा पांडुरंगा, तुका म्हणे व्यापी येले जग तेने के, व्यापी येले जग तेने के, व्यापी जग तेने के, व्यापी येले जग तेने। तुका म्हणे माझा सखा पांडुरंगा, हे तुका म्हणे माझा सखा पांडुरंगा, व्यापी येले जग तेने के, व्यापी येले जग तेने के, तेने के, व्यापी येले जग, न लगे वाहने संसार उद्वेग, न लगे वाहने संसार उद्वेग। जडोने दीपांग देवराम, जडोने दीपांग देवराव, देवराव देवराव जडोने दीपांग देवराव। हरि जय जय, हरि जय जय, हरि जय जय, हरि जय जय, हरि 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 जय जय, हरि 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 जय जय,
Hari Jai Jai, Hari Jai Jai, Hari 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 Hari, Hari Jai Jai, 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 Hari Hari Hari, Hari Hari Jai Jai, Hari Jai Jai. Hari 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 Jai Jai, Hari 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 Jai Jai, Hari 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 Jai Jai, Hari Jai Jai, Hari Jai Jai, Hari Jai. Hari Jai Jai, Hari Jai, Hari Jai, Hari 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 Jai Jai, Hari 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 Jai Jai, Hari Jai Jai, Hari Jai Jai, Hari 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 Jai Jai, Hari Jai Jai, Hari Jai Jai, Hari 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 Jai Jai, Hari Jai Jai, Hari Jai Jai, Hari 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 Jai Jai Vithobar Kumar, Jai Jai Vithobar Kumar, Hari Jai Jai. Vithobar Kumar, Jai Jai Vithobar Kumar, Hari Jai Jai Vithobar Kumar, Hari Jai Jai Vithobar Kumar, Jai Jai Vithobar Kumar, Hari Jai Jai Vithobar Kumar, Kumar, Jai Vithobar Kumar, Hari Jai Jai Vithobar Kumar, Hari Jai Jai Vithobar Kumar, Vithobar Kumar, Jai Jai Vithobar Kumar, Jai Jai Vithobar Kumar, Jai Jai Vithobar Kumar, Hari Jai Jai Vithobar Kumar, Hari Jai Jai Vithobar Kumar, 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 Jai Vithobar Kumar, Jai Jai Vithobar Kumar, Jai Jai Vithobar Kumar, Vithobar Kumar, Jai Jai Vithobar Kumar, Jai Jai Vithobar Kumar, Vithobar Kumar, Vithobar Kumar, Jai Jai Vithobar Kumar, Jai Jai Vithobar Kumar, Jai
गोपाल कुमार, जय जय गोपाल कुमार, जय जय गोपाल कुमार, जय जय गोपाल कुमार। கீர்த்தனைக்கு எப்போ மாலை போடணும் ஸ்ரீராமா? 8 வரைக்குமா முடிஞ்சதா? அப்போ हरिचिया भक्ता नाही भय चिंता, हरिचिया भक्ता नाही भय चिंता, हरिचिया भक्ता नाही भय चिंता, हरिचिया भक्ता, हरिचिया भक्ता नाही भय चिंता, हरिचिया भक्ता नाही भय चिंता, हरिचिया दुख निवारिता नारायणा, दुख निवारिता नारायणा, न लगे वाणी संसार उद्वेग, न लगे वाणी संसार उद्वेग, दुख निवारिता लगे वेग, न लगे संसार उद्वेग, हरिचिया भक्ता नाही भय चिंता, हरिचिया भक्ता नाही भय चिंता, हरिचिया दुख निवारिता नारायणा, दुख निवारिता, दुख निवारिता, निवारिता नारायणा, नारायणा दुख निवारिता नारायण, 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 नारायण दुख निवारिता नारायण, निवारिता दुख
निवारिता नारायणा नलगेवानी संसार उद्वेग नलगेवानी संसार उद्वेग जडोने दीपांग जडोने दीपांग जडोने दीपांग हाँ जडोने दीपांग देवराव जडोने दीपांग देवराव नलगेवा संसार उद्वेग नलगेवा संसार उद्वेग जडोने दीपांग देवराव जडोने दीपांग देवराव नलगेवा संसार उद्वेग नलगेवा संसार उद्वेग नलगेवानी विठ्ठल 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 बोला विठ्ठल 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 बोलो विठ्ठल 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 ಎಲ್ಲರೂ ಸಲ್ಲ ವಿಠ್ಠಲ 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 महाराज की जय जगद्गुरु श्री तुकाराम महाराज की प्रेम केंद्र सद्गुरु महाराज की सत्पुदादा कृपा महाराज की सद्गुरु बाबा महाराज की तुकाराम सद्गुरु महाराज की जय सब संतनों की जय विठ्ठल बोला पुंडली कवरदे श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की मावली ज्ञानेश्वर महाराज की जगद्गुरु श्री तुकाराम महाराज की सद्गुरुनाथ महाराज की जय सब संतनों की जय विठ्ठल 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 विठ्ठल
विठाला 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 बोला पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव हरिचिया भक्ता नाही भय चिंता दुःख निवारिता नारायणा न लगे वाहने संसार उद्वेग जडो ने दीपांग देवराव असोद्यावाधीर सदा समाधान आहे नारायण जवलीच तुका म्हणे माझा सखा पांडुरंगा व्यापिले जग तेनी एके न लगे वाहने संसार उद्वेग जडोने दीपांग देवराव विठाला 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 बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव विठाला 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 संत श्रेष्ठ जगद्गुरु तुकाराम महाराज उडिया अभंगत नाम अनुभवायचे जगद्गुरु तुकाराम महाराज ಚತುರ್ವಿಧ ಚಲಪಣ ಪಂಚವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಅಭಂಗಗಳ ಶೋಧ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಭಕ್ತಿ ವಾರ್ಗ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪಂಚಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ್ಯೇಭ್ಯೋ ಅಧಿಕತರ ಫಲರೂಪತ್ವ ಭಕ್ತಿ ಸಾಧನಮತ್ತಮಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯಮ பஞ்சம புருஷார்த்தோ பக்தி அந்த அஞ்சுத்தையும் துக்காராம் மகாராஜ் அபங்கம் மூலமாக நமக்கு தெரிவிக்கிறார் தேனே கேலாஹா புருஷார்த்த அதில் நம்மளுடைய சம்சாரத்தில் இருக்கக்கூடிய உத்வேகங்களை தெரிஞ்சுட்ட துக்காராம் மகாராஜ் நம்ம குடும்பத்தில் வந்து நம்ம பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு தடவி கொடுத்துட்டு சொல்கிறார் ஹரிச்சியா பக்தா நாஹி பய சிந்தா ஆற்றுல இருக்கிற தாத்தா பாட்டி பெரியவா இருந்தால் எப்படி ஒரு தைரியம் இருக்குமோ சம்சாரத்தில் அதே மாதிரி ஒரு துக்காராம் மகாராஜ் நம்ம பார்த்து தாத்தா மாதிரி உட்காந்துட்டு குழந்தை கவலைப்படாதடா ஹரிச்சியா பக்தா நாஹி பய சிந்தா பயப்படாது ஹரி பக்தர்களுக்கு கவலையோ பயமோ கிடையாது ஏன் தெரியுமா துக்க நிவாரிதா நாராயணா துக்க நிவாரிதா நாராயணா நமக்கு ஒருத்தர் இருக்காரப்பா மேன் கவலைப்பா சிதையை காட்டிலும் சிந்தை கொடியதானதுன்னு சொல்றார் சிதையை காட்டிலும் சிந்தை चिता चिंता द्वयोर्मध्ये चिंता एव गरीयसी चिता दगति निर्जीवम चिंता दगति सजीवकम कवலை நம்ம எது கவலைப்படணும் இப்படி ஒரு குபேர பாண்டாரி இருக்கும்போது நம்ம எது கவலைப்படணும் இப்படி ஒரு பாண்டங்க நம்ம கூட இருக்கும்போது
दुःख निवारिता नारायण दुःख निवारिता नारायण தெய்வீக குணங்கள்ல அபயம்ங்கிறது முதல் குணம். அபயம் சத்வ சம்சுத்தி ஞான யோக விவஸ்திதி தானம் தமச்ச யஜ்ஞச்ச ஸ்வாத்யாயஸ்தபார்ஜவம் அஹிம்சா சத்யம க்ரோதா தியாக சாந்திரபைஷுனம் தயாபூதேஷு லோலுப்தம் மார்தவம் ஹ்ரீஹி அச்சாபலம் தேஜ க்ஷமா திருதிஹி சௌச்சம் அத்ரோஹோ நாதிமானிதா. இத்தனை தெய்வீ சம்பத்தில் முதல் சம்பத் தலைமையாக இருக்கிறது அபயம். இஷ்டானிஷ்ட சம்யோக வியோக துக்க ஹேத்து தர்ஷனஜம் பயம் தன் நிவர்த்தி அபயம். நமக்கு ஆசைப்படாதது கிட்டக்க வந்தா இல்லை ஆசைப்பட்டது நம்மள்ட்ட இருந்து விலகி போச்சுன்னா ஹேத்து தர்ஷனஜம் பயம். அதுதான் பயம். விரும்பாதது கிட்டக்க வரும்போதோ விரும்பினது தள்ளி போகும்போது. ராமானுஜ பாஷ்யம் இது அபயம்னு பேர். இது பயம்னு பேரு. தன் நிவர்த்தி அபயம். ஏன்னா பக்தனுக்கு இஷ்டானிஷ்டங்களே கிடையாது, எல்லாம் கிட்டவுடைய விஷயம். இஷ்டானிஷ்டங்களை எங்கே கொடுத்துருக்கோம்? நம்ம விட்டலுடைய கையில் கொடுத்துருக்கோம். அதனால் நமக்கு எது தேவையோ அவருக்கு, நம்மளுக்கு எது வருதோ அது கிட்டாவுடைய இஷ்டத்தினால வந்திருக்கு. எது நம்மள்கிட்ட இல்லையோ அதுவும் கிருஷ்ணா இஷ்டத்தினால தான் நம்மள்ட்ட இருந்து தள்ளி போயிருக்கு. விட்டுடைய இஷ்டத்தில். அதனால் இதில் நமக்கு உத்வேகம் வர வேண்டிய விஷயம் இல்லையேங்கிறார் துக்காராம் மகாராஜ். நலகே வாஹனே சம்சார உத்வேக. உத்வேகம் வச்சுக்க வேண்டாம் சம்சாரத்தில். சம்சாரம் வேணும், உத்வேகம் வேண்டாம். சம்சாரத்தையே வேண்டாம் சொல்லுவா சில பேர். அப்படி சொல்கிறவா இல்லை. நாம் கடைசி வரைக்கும் சம்சாரத்திலே வாழ்ந்து தனியாக நின்று காமிச்சு போனது நம்ம குருநாதர். பக்கா சம்சாரியா நம்மளே மாதிரியே இருந்துண்டு தனியாக ஒரு தண்டம் எடுத்துட்டாருன்னா அவரை தனியாக 3 நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வருவோமே தவிர நம்ம ஆற்றுல ஒத்தரணுங்கிற எண்ணம் வராது நமக்கு. சந்நியாச துல்லியனாக இருந்தும் கூட சம்சாரத்தில் வாழ்ந்துட்டு உத்வேகம் இல்லாமல் எப்படி சம்சாரத்தில் இருக்க முடியுங்கிறத அர்பகாச்சே சாட்டி पंते हाथी धरिली पाटी तैसे संत जगी क्रिया करुणी दाविती अंगी क्रिया करुणी दाविती अंगी क्रिया करुणी दाविती अंगी. अर्भकाचे साटी पंथे पंथेना पंडितர்கள். நமக்கு எழுத படிக்க தெரியாதுன்னு தெரிஞ்ச பண்டிதர்கள் நம்மளை மடியில் வச்சுண்டோ ஸ்லேட்டில் நம்ம கையை பிடிச்சி கிரியா கருணி தாவித்தி அங்கி. அவளும் ஏ எழுதுவா, அவளும் ஆனா எழுதுவா, ஆ சொல்லி எழுதுவா. இப்போ என்ன எழுதுறோம்? ஈ. இப்போ ஈ எழுதுறோம். இப்போ ஈ ஏன் ஆனா தெரியாமையா அவர் எழுதின்னு இருக்கார். கிரியா கருணி தாவித்தி அங்கி நம்மளை எழுத வைக்கிறதுக்கு. பால காச்சே சாலி மாதா ஜானுனி பவுல காலி. அம்மாவுக்கு வேகமாக நடக்க தெரியாமல் இல்லை, குழந்தைக்காக வேண்டி அடி பிரதட்சணமாக பண்ணுறான். குழந்தைக்காக வேண்டி குழந்தை என்ன வேகத்தில் நடக்கணுமோ அந்த வேகத்தில் தான் நடந்து காமிச்சு குழந்தைக்கு நடை பழகி கொடுக்குறான். அதுபோல தைசே சந்த ஜகி, அதுபோல சாதுக்கள் கிரியா கருணி தாவித்தியங்கி. ஸ்வயமா ஆச்சரணம் பண்ணி நம்மளுக்கு நமக்கு எப்படி இருக்கணுமோ அதுபோல் அவளும் அவதாரம் பண்ணி சம்சாரத்தை ஏற்றுண்டு ஒன்றை காட்டிலும் பெரிய சம்சாரம்னு நமக்கு திருப்தி வரா மாதிரி இப்போ அவர் சம்சாரம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு சம்சாரத்தை ஏத்துண்டு நமக்கு சின்ன சம்சாரத்துக்கு தைரியம் கொடுக்குறார். நலகே வாஹனே சம்சார உத்வேக. ஒரு பெரியவர்
காசியில் தெருவில் போயின்னு இருந்தாராம். காசியில் தெருவில் போயின்னு இருக்கும்போது அப்போ கபீர்தாஸ் ரொம்ப சின்ன குழந்தையா. அந்த குழந்தை வாசலில் அவன் அம்மா வச்சுட்டு திருகை அரைச்சின்னு இருக்கா. திருகை எந்திரம். ஒரு கையில் எடுத்து உளுந்த போட்டு இந்த கையில் திரிக்கணும், இப்படி போட்டு இந்த கையில் திரிக்கணும். கோதுமையோ உளுந்தையோ இப்படி திரிப்பா. எந்திரம்னு பேர். இது 2 பிரெயினும் ஒர்க் ஆகும். ஒன்று இப்படி செய்யணும், ஒன்று இப்படி செய்யணும், ஒன்று இப்படி செய்யணும், ஒன்று இப்படி செய்யணும். ரெண்டும் இப்படி நின்றக்கூடாது, ரெண்டும் இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது. ரெண்டும் பூஜைக்கு புதுசாக இருந்தவா தீபானந்தியும் மணியும் அடிப்பா, இல்லாட்ட மணியும் சேர்த்து சுற்றுவா. ரெண்டும் சைமல்டேனியஸாக ஒர்க் பண்ணணும். அது எந்திரம் பண்ணின்றதால அந்த அரைச்சி இந்த மாவாக சைடில் பொடிஞ்சு விழும் எந்திரத்தில். கபீர்தாஸ் அதை பார்த்துட்டு ஓன்னு அழற. சின்ன குழந்தை ஓன்னு அழற. அம்மா நினச்சா எந்திரத்தில் பார்த்து பயந்துட்டான் போல இருக்கு குழந்தை. வேண்டாம் எந்திரம் அழைக்க வேண்டாம், பயமாக இருக்கா. அழற. அரைக்கணுமா, சரி அரைக்கிறேன்னு அரைச்சா புடிஞ்சு விழுறதை பார்த்தா அது அழுதுண்டே இருக்கு குழந்தை. அப்போ இந்த பெரியவர் வரும்போது இந்த குழந்தையுடைய அழுகை எதுக்குன்னு தெரியாமல் எல்லாரும் சமாதானம் பண்ண முயற்சி பண்ணுறா. சமாதானம் ஆகலை குழந்தைக்கு. அப்போ அவர் குழந்தைய பார்த்த உடனே இதோடைய அழுகையுடைய காரணம் அவருக்கு தெரிஞ்சுதான். குழந்தையா இருந்தாலும் அவர் கபீர்தாஸ் சாக்ஷா சுகதேவே கபீர்தாஸ் அவதாரம் பண்றார். சுகதேவ் 2 பேர் பார்ட்னர்ஷிப் உண்டா. உத்தவ் மகாராஜ், சுகதேவ் 2 பேரும் திருப்பி அவதாரம் பண்ணலான்னு வைகுண்டத்தில் முடிவு பண்ணிட்டு நாராயண்கிட்ட கேட்குறார். எதுக்குப்பா? நான் இல்லை இருக்கட்டும், நான் திருப்பி போனோம், உன்னுடைய பக்தி ரசத்தை அனுபவிக்கிறேன். கிருஷ்ணரசத்தையே அனுபவிச்சேன், எனக்கு ராமரசம் வேணும்னார். அவர் சொன்னார் எனக்கு விட்டல ரசம் வேணும்னார். உத்தவ் நாமதேவர் அவதாரம் பண்ணார், சுகதேவ் கபீர்தாஸ் அவதாரம் பண்ணார். 2 பேருக்கும் ஒரே திவஸ் ஜென்மா. நாம்தேவுடைய ஜென்ம திவசும் கபீர்தாஸுடைய ஜென்ம திவசும் ஒன்று, ஒரே நாள் அவதாரம் பண்ணார். கபீருடைய அவதார ரகசியம் புரிஞ்சுண்ட அந்த மகான் அந்த குழந்தைய கையில் எடுத்துட்டு அந்த எந்திரத்துடைய மேல் பகுதியை தூக்க சொன்னார். அது தூக்கலாம். தூக்கினா ஒரு ராடு மாதிரி இருக்கும் உள்ள. அது பக்கத்தில் அந்த அந்த கம்புக்கு பக்கத்தில் ஒட்டின்ற உளுந்தெல்லாம் முழுமையாக இருக்கிறத காமிக்கிறார். உடனே கை தட்டி சிரிக்கிறார் கபீர். என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல, எதுக்கு அழுதுது, எதுக்கு சிரிக்கிறது. கபீருடைய மனசில் சம்சாரங்கிற யந்திரத்தில் உளுந்தான ஜீவர்கள் இப்படி பொடிஞ்சு விடுறாளேன்னு அவர் சொன்னார், விட்டல் ஆதாரங்கக்கூடிய குச்சியை பிடிச்சுட்டு இருக்கிறவா பொடிய மாட்டேங்கிறா பாரு. நலகே வாஹனே சம்சார உத்வேக. துக்காராம் மகாராஜ் சொல்றார், आलिया संसारा उठावे करा, आलिया संसारा उठावे करा, शरण जा उदार. இன்னைக்கு என்ன யமனாவே வருது அந்த பாட்டு. எப்படிதான் அமைஞ்சிருக்கு. शरण जा उदार. எவனை விட்டுருவோம், கல்யாணத்தை பிடிச்சு போகணும். शरण जा उदार पांडुरंगा ते हे काळाचे धन कुबेराचे, ते हे काळाचे धन कुबेराचे, तेथे मनुष्याचे काय आहे, तेथे मनुष्याचे काय आहे, दे हे काळाचे धन कुबेरा. आलिया संसार उठावेगु करा. संसार உத்வேகத்திலிருந்து எந்திருங்கிறார். संसार உத்வேகத்திலிருந்து. क्लैब्यम आस्मगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंत. எந்திரனா எங்க இருந்து எந்திரிக்கணும்? சம்சாரத்தை உதறிட்டா. சம்சார உத்வேகத்திலிருந்து எந்திரு. சம்சார உத்வேகம்னா என்னன்னா
நான் தான் குடும்பத்தை நடத்துகிறேங்கிற எண்ணம், நான் தான் குடும்பத்தை நடத்துகிறேங்கிற எண்ணம், நம்மளால தான் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ண முடியறதுங்கிற எண்ணம். கோவம் வந்தால் சொல்லுவோம் வீட்டில், நான் போனால் தான் தெரியும் என்னோட அருமை, இப்போ சிரமப்படுவேன் அப்படி. ஆனால் நன்னாவே நடக்கும், நம்ம இருக்கிறத காட்டிலும் நன்னா நடக்கும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நான் வீட்டில் இருந்தால் சம்சாரம் எப்படி நடக்குமோ தெரியாது, பிரச்சாரம் வந்தால் தான் நன்னா நடக்கிறது, டயத்துக்கெல்லாம் நடக்கிறது. நலகே வாகனே சம்சார உத்வேக, சம்சார உத்வேகம் வேண்டாமே. எதுக்காக வேண்டிய உத்வேகம்? லேட்டாக கிளம்பி காரில் உக்காந்தாச்சு, புலம்பி என்ன செய்ய? கார் போகும்போது தான் போக முடியும். நம்ம கையில் எது இல்லையோ அதில் வரக்கூடிய கவலைக்கு பேர் உத்வேகம். பொறுப்பு வேற, கவலை வேற. பொறுப்புங்கிறது நம்ம கையில் இருக்கக்கூடிய விஷயம், கவலைங்கிறது கையில் இல்லாத விஷயம். நீ கவலைப்படாமல் இருக்கணுமே தவிர பொறுப்பு இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது. பொறுப்புங்கிறது கையில் இருக்கக்கூடிய விஷயம். சீக்கிரம் கிளம்புங்கிறது கையில் இருக்கு, டிராஃபிக்ங்கிறது கையில் இருக்கு. அதில் கவலைப்பட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. காரில் உக்காந்தாச்சா, கார் போக இடிஏன்னு ஒன்று போட்டிருக்கு, நீ என்ன கேசிலேட்டர் அமைக்கினாலும் கார் போகாது. நீ அவுடி கார்லேயே உட்காந்துட்டாலும், ஃபெராரி காரில் உட்காந்துட்டாலும் நீ என்ன டிராஃபிக்கை முந்திண்ட வர முடியும்? நலகே வாகனே சம்சார உத்வேக, இதெல்லாம் தான் உத்வேகம். ஆளை பார்த்து மயங்காத ஊதுகாமாலை அப்படின்னு எங்கள் ஊரில் ஒரு வச்சனம் உண்டு. ஆளை பார்த்து மயங்காத ஊதுகாமாலை. அவன் என்ன வச்சிருக்கான் நீ பார்க்காதப்பா, நமக்கு சைக்கிள் இருக்கே அது நன்னா இருக்குன்னு. இதுவும் உத்வேகம். அவன் எப்படியா இருக்கான், அவன் அங்கே சேர்ந்துட்டான், இவனுக்கு இங்கே போயிட்டான், நம்மளும் அப்பதே மாதிரி ஆக வேண்டாமா? 4 மார்க் ஷீட்டை வச்சுருந்து குழந்தைய திட்டின என்ன செய்ய? நலகே வாகனே சம்சார உத்வேக, ஆளை பார்த்து மயங்காத ஊதுகாமாலைன்னா ஆள் நல்ல பளபளபளன்னு ஒரு மாதிரி ஜொலிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான், விளவிளேன்னு ஆயிட்டான், நல்ல புஷ்டி ஆயிட்டான், பார்க்கவே ஹீரோ மாதிரி இருக்கான், எம்ஜிஆர் மாதிரி தக தகன்னு மின்றான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படி அது ஒரு வியாதியாம். அதோடைய சாவுக்குள்ள சிம்டம்ஸ் அது. ஊதுகாமாலைன்னு ஒரு காமாலை, அந்த காமாலை வந்துடுத்துனா ஆள் பளபளன்னு ஆகிடுவான், கொஞ்சம் புஷ்டி ஆகிடுவான். எதுக்குள்ள சிம்டம்? சாரதுக்குள்ள சிம்டம்ஸ் அது. அவனே மாதிரி நம்ப ஆகணும்னா எப்படி? காய புலலாசி வரலியாருங்க, எதுக்காக வேண்டி அதை பார்த்து மயங்க? நலகே வாகனே சம்சார உத்வேக், உத்வேகம் எங்கெல்லாம் இருக்கு பாருங்க. சம்சாரத்திலே உத்வேகம் இங்கே எங்கே இருக்கு? 4 பக்கம் ப்ரெஷர் பண்ணும் சம்சாரம். அதை பற்றி ஒருத்தர் கவலையாக ஒருத்தர் ஞானேஸ்வர மகாராஜ் சொல்கிறார், சம்சார துக்கமூல சகுக்கடே எங்கால, சம்சார துக்கமூல சகுக்கடே விஸ்ராந்தி நாஹி கோட்டே रात्रं दिवस तळमळ, विश्रांती नाही कोठे रात्रं दिवस, काम क्रोध लोभ शूनी पाठीला धडी ओढाळ, काम क्रोध लोभ शूनी पाठीला धडी ओढाळ, कवना मी शरण जाऊ आता दृष्टी देईल निर्मळ, कवना मी शरण जाऊ आता दृष्टी देईल निर्मळ, धर्म जागो सदैवाचा जय बापर उपकारी, आंधळ्या दृष्टी देतो त्याचे नाम मी उच्चार, संसार दुःख मूळ சகுக்கடை இங்காள, இங்காள இங்கலன்னா நெருப்பு, 4 பக்கமும் நெருப்பு வச்சு நடுவில் உட்காந்துருக்கிற மாதிரி சம்சாரம். துக்கத்துடைய அடிப்படை சம்சாரம்.
विश्रांति नाही कोठे ரெஸ்டே இல்லை ராத்திரன் திவச தளமள காலையில் 6 மணிலேருந்து நைட்டு 10 மணி தூங்குற வரைக்கும் ஏதோ ஒன்று பரபர 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 போயிட்டே இருக்கு. அதில் நடுவில் காம குரோத லோப சுனி பாட்டிலாதலி ஓடாள். காம குரோத லோப மோக மதமாசரியங்கிற 6 நாய் ஜென்ம ஜென்மா வளர்த்த நாய் நன்றி மறவாமல் பின்னாடி வந்துருக்கு. காம குரோத லோப சுனி பாட்டிலாதலி ஓடாள். என்ன செய்யறதுண்ணா? எனக்கு வழியே இல்லையா இதிலிருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு? கவனாமி சரணஜாவூ, யார்கிட்ட போனால் இதுலேருந்து விடுவு கிடைக்கும்? ஆத்தா திருஷ்டி தெய்ல நிர்மல, எனக்கு நிர்மலமான திருஷ்டி யார் தருவா? தர்ம ஜாகோ சதைவாச்சா ஜேபா பரோபகாரி. தர்மம் சொல்லி என்ன ஏத்திர மாட்டாளா மேலே? ஆந்தல்யா திருஷ்டி தேத்தோ தியாச்சே நாமமி உச்சாரி. யாராவது இந்த குருடனுக்கு கண் கொடுத்தேன்னா அவன் நாமத்தை சொல்லிகிட்டே இருப்பேனே. இந்த குருடனுக்கு கண் கொடுத்தா யாராவது நாமத்தை சொல்லிகிட்டே இருப்பேனே அவ பேரை. யார் வந்தானா? साधु संत माय बाप जे का दयेचे सागरा. साधु संत माय बाप जे के दयेचा सागरा. आ पंढरीचे यात्रणेले गडले चंद्रभागे स्नान पुंडलिक वैद्य राजे. पूर्वी साधिले साधन हा वैकुंठीचे मूळ पीठ. डोळा घातली अंजन अंजन अंजन. साधु संत माय बाप தயேச்சே சாகரா. தயையுடைய சாகரம் நம்மளுடைய குருநாத். என்ன ஆச்சுன்னா கூட்டு போனாரே எங்க அப்பா ஒரு இடத்துக்கு. பண்டரியே யாத்திரனேலே, வாயா பண்டரிக்கு. கடலே சந்திரபாகே ஸ்நான, சந்திரபாகால முக்கி எடுத்தார். ஞான கங்கையில முக்கி எடுத்தார். புண்டலிக வைத்திய ராஜே பூர்வி சாதிலே சாதன. இந்த புண்டலிகன் இருக்கானே ஒரு சாதனை பண்ணினா ஐயா. என்னன்னா வைகுண்டாதிபதியை நிற்க வச்சுட்டான் செங்க மேல. புண்டலிகே பரவே கேலே, புண்டலிகே பரவே கேலே. பரபிரம்மா என்ன செஞ்ச அந்த புண்டலிகன்? பரவே கேலே பரவே கேலே பரவே பரவே கேலே பரவே கேலே. அண்ணா செஞ்சான் அந்த புண்டலிக். பிரமாதமா ஒரு விஷயம் பண்ண. என்ன செஞ்சான்? பரபிரம்மா உபே ठेले நிக்க வச்சா பார் பரபிரம்மத்தை. நம்ம கண்ணுக்கு படுற மாதிரி பரபிரம்மா பரபிரம்ம பரபிரம்ம உபே உபே ठेले उभे टेले परब्रह्म उभे टेले कुंडलिके बरवे केले कुंडलिके बरवे के. அண்ணா செஞ்சான் அந்த புண்டலி. பரபிரம்மத்தை கண்ணால பார்க்குற மாதிரி செஞ்சு விட்டான். பிரத்யக்ஷ பரபிரம்மத்தை நிற்க வச்சு விட்டான். பிரத்யக்ஷமா நிற்க வச்சு விட்டான்.
அக்ஷயனுக்கு தெரிகிற மாதிரி அகோச்சரனை கோச்சரமாக்கி. அதனால எங்கள் குருநாதர் எங்களை பண்டிதபுரம் அழைச்சின்னு வந்து அந்த பாண்டங்கனை காமிச்சார் பார். அவர் அங்கே அவருடைய சாது சந்தங்களுடைய பாவத்தினால பாவாச்சே முக்கியஸ்தான பக்தி சேத்தே மாஹேர, பக்தியுடைய இருப்பிடமாகவும் பாவத்துடைய முக்கியஸ்தானமும் இருக்கக்கூடிய எங்கள் குருநாதர் எங்களுக்கு கண் தந்து அந்த உத்வேகத்தை எடுத்தார். தோடிலா உத்வேக சம்சாரிச்சா श्री गुरु सद्गुरु सारिका सोयरा जीवलगा आणि थोडीला उद्वेग संसारीचा संसार उद्वेगத்தை அழிச்சார். நாள துக்காராம் மகாராஜ் சொல்றார், न लगे वहाने संसार उद्वेग, प्रारब्धाचे जोडे धन प्रारब्धाचे जोडे मान. ஒருத்தனுக்கு மதிப்பு கிடைக்குதுன்னா பிராரப்தம், மதிப்பு இல்லைனாலும் பிராரப்தம். பணம் வந்ததுன்னா பிராரப்தம், பணம் இல்லைனாலும் பிராரப்தம். போனா பிராரப்தம், வந்தா பிராரப்தம். சத்சங்கம் பாக்கியம், பிராரப்தம் இல்லை. ஞாபகம் பிராரப்தம் எல்லாருக்கும் இருக்கு. வருது போகிறது. எல்லாருக்கும் குழந்தை வருது, குழந்தை இல்லை, குழந்தை பெற்றுக்கிறா, அது படிக்கிறது, கல்யாணம் பண்ணுறா, இல்லை சில நேரங்கள் நல்லா அமையுது, சில நேரம் நல்லா அமையலை. இதெல்லாம் பிராரப்தானம் சார். எல்லாருக்கும் இருக்குது பிராரப்தம், யாருக்கு இல்லை. ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஸ்பெஷலாக ஒன்று கொடுத்துருக்கார். அதுக்கு பேர் பாக்யம், அதுக்கு பேர் சத்சங். பாக்யாச்சா உதய तेहे जोडी संतापाय, तेहे जोडी संतापाय, तेहे जोडी संतापाय. येथून यानुठव माथा मरण वांचुनी सर्वथा, येथून यानुठव माता, येथून यानुठव माथा मरण वांचुनी सर्वथा, येथून यानुठव माथा मरण वांचुनी सर्वथा, मरण वांचुनी सर्वथा, मरण वांचुनी सर्वथा. அந்த சரணத்தை மரண பரியந்தம் விட மாட்டேங்கிறது. பாக்யம்ங்கிற சூரியன் உதயமானால் ஒழிய சாது சரணம்ங்கக்கூடிய கமலம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. பாக்யம்ங்கிற சூரியன் உதயமானனால குரு சரணம்ங்கிற கமலம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சதுங்கிற. தேஹே ஜோடி சந்தாபாய, இன்னைக்கு குரு சரணம் கண்ணுக்கு தெரியறதுன்னா அது பாக்ய சூரியனுடைய உதயத்தினால. அதனால எதுனியா நுட்டவு மாதா, என் தலையை வச்சேனே அதுலேருந்து எடுக்க மாட்டேங்கிறார் ஷீரச. ஏ துணியானுட்டவு மாதா, மாதா மாதானா இங்கே தலையில் ஷீரஸ். ஏ துணியானுட்டவு மாதா மரண வாஞ்சுனி சர்வதா. பேர்பட்ட திருடமாஜே மன அசோத்யாவாதீர சதா சமாதான். எதில் தீரம் இருக்கணும்னா சத்சங்கத்தில் தீரம் வச்சுக்கணும். பெரிய சங்கல்பம் எடுத்துக்கணும். திருத்தின பேருக்கு எத்தனை நட்சத்திரம் சுத்தினாலும் எப்படி துருவம் அச்சலமாக இருக்கோ அதுபோல பிராரப்தானுசாரம் உலகத்தில் எந்தாலும் சரி போனாலும் சரி ஆகமா பாயினஹா. ஆனால் குரு சரணம் சாஸ்வதம். அசோத்யாவாதீர அவர் இருக்கார்ப்பா நமக்கு, விட்டல் இருக்கார்ப்பா நமக்கு. எல்லாம் சரி, எல்லாம் போயிடும் கொஞ்ச நாள். மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீதோஷ்ண சுக துக்கதா ஆகமா பாயினா அனித்யா தான் திதிக்ஷஸ்வ பார். திதிக்ஷஸ்வ போயிடுங்கிற, இதெல்லாம் போயிடும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையே நமக்கு பெரிய திதிக்ஷா கொடுக்கும். ஒரு குழந்தைய வீட்டில் விட்டா, அது சேட்ட குழந்தை, அது மேலே துள்ளுறது கீழே இறங்குறது போயிடுறது. இது என்னது இப்படி சொல்கிறது? அப்போது அந்த மாமாவுக்கு ரொம்ப கோபம். என்னடி இந்த குழந்தை இப்படி சேட்டை பண்ணுறது? இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் வந்துடுவா, இந்த ஒரு மணி நேரத்தில் குழந்தைய கூட்டின்னு போயிடுவான். அப்போ சரி, ஏன் சரிண்ணா இந்த ஒரு மணி நேரத்தில் போயிடுவேன். அப்போ இந்த ஒரு மணி நேரம்
பரவாயில்ல. ஏன் போக போகிறதுன்னு தெரியும் பொழுது அனுபவிக்கிற தைரியம் வந்துடும். போகணும்னு தெரிஞ்சாச்சுன்னா அனுபவிக்கிற தைரியம் வந்துடும். அதில் உத்வேகம் வராது இருக்கா? அதுதான் வேணுங்க. அசோத்யாவா தீர, அதில் தீரமாக இருக்கு. மனசை தைரியப்படுத்துக்கோ. சதா சமாதான, எப்போது சமாதானத்தோடு சாந்தத்தோடு, கவலைப்படாது. எப்படி பேசுகிறார் துக்காராம் மகாராஜ் நம்மள்கிட்ட பக்கத்தில் உட்காந்துண்டு. அசோத்யாவதீர சதா சமாதான. நமக்கு நாமே ஏத்திண்டு அப்புறம் நமக்கு நாமே விழுந்துண்டு அப்புறம் அடிபட்டுண்டு காழறோம். நீ எதுக்கு ஏத்தின, அப்புறம் எதுக்கு விழுந்த? ஒரு குரு ஒரு சிஷ்யனை ட்ரைனிங் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கூட வச்சுட்டு இருந்தார். அவர் கூட அவர் சொன்னார், அப்பா வாழ்க்கையில் 3 விஷயம் இருக்குது. அத்தியாவசியம், அவசியம், அனாவசியம். 3 விஷயம் இருக்குது. தண்ணி டேங்க் இல்லைன்னா அத்தியாவசியமாக செலவழிச்சுக்கணும். ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா அவசியமாக செலவழி, ஆனால் அனாவசியத்துக்கு போக. இதுதான் வாழ்க்கை. அட்ஜஸ்டபிலிட்டியாக இருக்கணும். அவர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இல்லாத விஷயத்தில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். இருக்கிற விஷயத்தில் தேவைக்கு எடுத்துக்கணும். அனாவசியம் இருக்கக்கூடாது. எல்லா விஷயத்துலையும் உடம்பை மறைக்கிறதுக்கு துணி இல்லையா, நல்ல சுத்தமான துணி. அதுக்கப்புறம் ஒன்று இருக்குது பாருங்க, அது அவசியம். ஒரு புடவைக்கு 1,00,000 ரூபாய் கொடுத்துவாங்க. அனாவசியம். எது அனாவசியமோ அதை ஒதுக்கணும். அவசியத்தில் இருக்கலாம். அவசியம் கம்மியாகும் போது அத்தியாவசியத்துக்கு போயிடும். இவ்வளோதான்ப்பா வாழ்க்கை, சுகமாக வாழலாம். உபதேசம்லாம் பண்ணார். அவர் அப்படி தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கார். எல்லாம் முடிஞ்சு அவருக்கு படிப்பெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னார், இந்த பாரு உனக்கு ஒரு தட்டு. இந்த கிராமம் இருக்கே நம்ம சிஷ்ய கிராமம் தான். என் சிஷ்யங்கிறனாலே உன் மேலே அபிமானம் இருக்கும். இந்த தட்டை கொண்டு போ, அவர் சாப்பாடு போடுவார், சாப்பிட்டுக்கோ, கூடிசையில் தங்கிக்கோ, மீதி நேரம்லாம் ஆத்ம விசாரம் பண்ணு. ஆச்சு. 2 செட்டு துணி கொடுத்துருக்கேன். ஒன்று கசக்கி போட்டுக்கோ, கசக்கி உணத்து, ஒன்றை கையில் போட்டுக்கோ. அடுத்தாப்புல அதை கசக்கி உணத்து, அது காஞ்சிருக்கும், அதை போட்டுக்கோ. 2 செட்டு. 1 ரொட்டி 2 லங்கோட். லங்கோட் 2 வேணும், ரொட்டி 1 இருந்தால் போகிறோம். கந்தையானாலும் கசக்கி கட்டு, சுத்ததா. அதனால அவர் சரின்னார் சிஷ்யார். இவன் போனான், பவதி விக்ஷாந்தை. அதனால ஓ அவர் சிஷ்யர் வந்திருக்கார், வாங்க வாங்க சொன்னார். சரி இந்தாங்க சாப்பாடு போட்டா. பவதி விக்ஷாந்தை அவள் ஒரு கை சாப்பாடு, பவதி விக்ஷாந்தை அவள் ஒரு கை சாப்பாடு. போருன்னு நினச்சான், உள்ளே வந்துட்டான், சாப்பிட்டு இருக்கான். என்னாச்சு தெரியுமா, அவன் கந்தலை கசக்கி போட்டிருந்தான் இல்லையா, உணர்த்திருந்தான் இல்லையா, அது உணர்த்துறதுக்கு கொடி கட்டாமல் சும்மா தரையிலேயே போட்டிருந்தான். ஒரு எலி நைட்டு வந்து கடிச்சிருத்து துண்டை, இங்கே ஓட்டை முட்டில். சரி பரவாயில்ல அப்படியே கட்டிக்கலாம், கட்டினு தான் பார்த்தான். என்னப்பா முட்டில் ஓட்டையாக இருக்குது? மாமி எலி நேத்தி கடிச்சிருத்தோம். ஓ நெல், நான் உனக்கு அஸ்திரம் தரேன். மாமி 1 போர். 1 தான், சரி தரேன். 1 கொடுத்தா, அதை போட்டிருந்தான், அதை கசக்கி போட்டான். திருப்பி எலி புதுசாக கடிச்சிருத்தோம். திருப்பி ஓட்டை, வேறு இடத்துலையோ ஓட்டை. என்னப்பா இங்கே ஓட்டை, புதுசில் எலி கடிச்சிருத்தோம். இந்த எலி தான் பிரச்சனை. நெல், எங்கள் ஆத்த ஒரு பூனை இருக்குது, அதை உனக்கு தரேன். இப்படி ஒவ்வொரு ட்ரெஸ்ஸையும் வெண்பாக்கிண்டே இருக்குது இந்த எலி. இந்த பூனையை வச்சுக்கோ, பூனையை வச்சுட்டா எலி கண்ணுடா, உனக்கு என்னமே ட்ரெஸ்ஸு வம்பே ஆகாது. சரி மாமி. எலியை வச்சுட்டான். அதில் வந்து பவதி பிக்ஷாந்தே. இந்த மாமி என்னடா இப்போ கரெக்டாக இருக்கா ட்ரெஸ்ஸு? கரெக்டாக இருக்கு மாமி. ஆனால் ஒன்று என்ன, பூனை எப்போ பார்த்தாலும் மியா மியா கத்திகிட்டே இருக்குது. அதுக்கு பால் கொடுக்கணும் இல்லையா அம்பி? சரி அப்போ என்ன, சரி ஒரு டம்ளரும் எக்ஸ்ட்ரா தரேன், உனக்கு சாப்பாடு வச்சுக்கோ. இந்த டம்ளருக்கு அந்த டம்ளரில் ஒரு பால் தரேன், நீயும் குடிச்சிக்கோ, பூனைக்கும் விட்டுக்கோ. சரி மாமி. ஒரு டம்ளர் எக்ஸ்ட்ரா வந்தது, பாலை விட்டா, பூனைக்கும் கொடுத்தார், இன்னும் கொடுத்துருந்தார். பூனை நிறைய வேண்டியிருக்கு, இவனுக்கு இல்லவே இல்லை பால். அண்ணு 4 பேரை சேர்ந்தா என்ன செய்யலான்னா ஒரு மாடு வாங்கி கொடுப்பான் அம்பிக்கு, அவனும் கறந்து சாப்பிட்டுக்கட்டும், பூனைக்கும் கொடுக்கட்டும். சரி
சிஷ்யா ஒரு பிராமணனுக்கு மாடு வாங்கி கொடுத்தா நல்லது தானே, இந்த அம்பி மாடை பிடிச்சிக்கோ. சரி மாமி, பால் கறந்துக்கோ, நாட்டு பசு ரொம்பலாம் கறக்காது, கம்மியாக தான் கறக்கும், பூனைக்கும் உனக்கும் சரியாக இருக்குது. சரி மாமி. மாட்டை கறந்தான், பூனை கொடுத்தான், தன்னும் வச்சுட்டான். மாமிகிட்ட வந்து பேசினான், பகவதி பிக்ஷாந்தேய், என்னடாம்பே மாடு மாமா கத்தின்ண்டே இருக்கு. பின்ன கத்த அதான் வைக்க போடணுண்டாம்பே, புல் வேணும், இங்கே அது பின்னாடி வைக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கோ, புல் பின்னாடி அடுத்துன்னு போ. சரி மாமி. ஆத்ம விசாரம் குறைஞ்சுட்டே வருது, விவகாரம் ஏறிண்டே போகிறது. டெய்லி வைக்க வந்துட்டே இருக்கான், புல் வந்துட்டே இருக்கான், சுமக்க முடியல. சொன்னான், உன்னுடைய குடிசை இருக்கு இல்லையா, அது எங்கள் இடத்துல தான் இருக்குது, அது விவசாய இடம்தான், நான் செய்கிறேன், அவன் உனக்கே கொடுக்குறேன், விவசாயத்தை பார்த்துக்கும். விவசாயம் வந்தான்னா அங்கே வரப்புல புல்லும் இருக்கும், அறுத்து மாட்டுக்கு போட்டுக்கலாம். நெல் கிடைக்கும், அதை குத்தி நீ அரிசி ஆக்கி நீ சாப்பிட்டுக்கலாம். நெல் அறுத்துக்கப்புறம் வைக்க கிடைக்கும், மாட்டுக்கும் போட்டுக்கலாம், பால் எடுத்து பூனைக்கும் போட்டுக்கலாம், பூனைக்கும் கொடுத்துக்கலாம். ஃபுல் செட்டில்டு லைஃப். அலைய வேண்டாம் இல்லையா? சரி மாமி. விவசாய நிலம் வந்தது, 2 ஏக்கர் நிலம் கொடுத்தா, ஃபுல்லாக காலையிலேருந்து உழவு, தொழில் அடிக்கிறது, நாற்று நடுறது, வரப்பு வெட்டுறது, தண்ணி பாய்ச்சறது, களை எடுக்கிறது, பறவை அடிக்கிறது, பறவையை துரத்துறது, நைட்டு அங்கேயே காவை காக்கிறது. ஆத்ம விசாரம் 0ல் வந்து ஆயிடுச்சு. அவன் எப்போ பார்த்தாலும் அதையே பார்த்துட்டு இருக்கான். நிறைய மாசல் வந்தது. மறுநாள் மாசல் நிறைய வந்து, இவனுக்கு ஒன்றும் செலவில்லை, பிரம்மச்சாரி பையன், இவ்வளோ இருந்தால் போகிறோம், இவ்வளோ நெல் இருக்குது, மிச்சத்தை விற்றான், பணத்தை கொண்டான், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்தான். பக்கத்தில் 2 ஏக்கர் அவன் விற்கிற எண்ணம், அதையும் சேர்த்து வாங்கினான், 10 ஏக்கர் ஆச்சு. ஆளை போட்டான், அது பண்ணான், இது பண்ணான், பெரிய பணக்காரனாயிட்டான். ஜனங்களுக்கு அசூய வந்துடுச்சு, என்னடா இவன் பெரிய பணக்காரன் ஆயிட்டானே, இவனுக்கு எதுவும் எழுதி கொடுக்கலல்ல, ஆள்கிட்ட பிடுங்கு, இவ்வளோ விவசாயம் செய்ய முடியும்னு இப்போ தான் நமக்கே புரியறது. கடைசியில் என்னாச்சு, விவசாயத்தை பிடிங்கண்டா ஜனங்கள். கடைசியில் என்னாச்சு, பக்கத்து ஒரு இடத்துல குடிசையை போட்டு தட்டை வச்சு, அம்பி பகவதி விஷாந்தையை எடுத்துக்கோ, விவசாயம் தான். ஓன்னு அழறான். 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் குரு வந்தார். வரும்போது இவன் ஒரே அழுக, என்னடா ஆச்சு, இப்படி ஆயிட்டேனே. அப்படியே தானே இருக்க. குரு என்ன சொல்றார், அப்படியே தானே இருக்க, உனக்கு ஒன்றும் நஷ்டம் இல்லையே, அப்படியே தானே இருக்குன்னு. இல்லை, நடந்த கதையெல்லாம் சொன்னார். இதுக்கு பேர் உத்வேகம்னு. நீ முதல்ல இருந்தே அப்படி ஆறந்தா நீ எது கஷ்டப்பட போற. देता देविता नेता नेविता தேத்தே யாச்சி சத்தா காயா. ஏதோ இன்னைக்கு பறிச்சுட்டான்னு நீ அழறியே, நீ வரும்போது கொண்டா வந்த. தேத்தா தேவவிதா நேதா நேவவிதா. ஒரு மாமா ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் வச்சுருந்தார். அவர் ரொம்ப நாள் வெளிநாடு போகிறாரு சொல்லிட்டு, எங்கள் ஆற்றுல கார் பார்க்கிங் இருக்குது மாமா, நீங்கள் வச்சுக்கிறீங்களா, இந்த கார் உங்கள்கிட்ட பார்க் பண்ணுறேன், போகிறதுக்கு வர்றதுக்கு எப்படியும் ஒரு 5 மாதம் ஆகிடும், இந்த கார் பேட்ரி வம்பா போயிடும், நீங்கள் சாவி வச்சுக்கோங்க, அங்கே போயிட்டு வாங்க குழந்தையில கூட்டின்ட்டு. அச்சா, சாவி வந்துடுது. காலையில் இருந்தோடனே காரை தொடக்கும் போது 10 பேர் வாக்கிங் போகும்போது, சார் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் சார். இவனுக்கு தெரியும் நம்ம கார் இல்லைன்னு, இருந்தாலும் அவன் நினைக்கிறது இவனுக்கு புரியறது, நம்ம கார் தான் நினச்சிக்கிறான்னு. எதுக்கு நினச்சிட்டு போட்டோம், அது ஒரு பெருமை தானே நமக்கும். குழந்தைய கூட்டினா காரை சுற்றினா, எடி 6 மாதம் எல்லா பிளானும் போடு, இந்த காரில் தான் சுற்றுறான். அவர் வர்றதுக்கு 5-6 மாதம் ஆகும்னு சொல்லிட்டார். காரை தொடச்சி வச்சுக்கிறான், அதில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறான், குழந்தையில கூட்டின்னு போகிறான். குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு, இவனுக்கு ரொம்ப சௌரியமாக போச்சு. சீட்டை பாரு, தானாக உள்ளே உட்காந்தவொடனே தானாக அட்ஜஸ்ட் ஆகிக்கிறது, கண்ணாடியை தொட வேண்டாம், வந்தால் தானாக முடிக்கிறது, தானாக பார்க் பண்ணிக்கிறது, தானாக ஓட்டிக்கிறது, தூங்கி வழிஞ்சாலும் ஓடுறது. அப்படி ஒரு கார் வந்தாச்சு, ரொம்ப சொகுசாகி போச்சு. மாமா 3ஆவது மாதம் ரிட்டர்ன் ஆகிட்டார். அவன் மிச்சம் 2 மாதம் பிளான் போட்டிருக்கான். மாமா 3ஆவது மாதம் ரிட்டர்ன் ஆகிட்டார். எடுக்கும்போது துக்கம் வருமா வராதா? துக்கம் ஏன் வருது? உத்வேகம். தேவையில்லாத விஷயங்கள்ல நம்மளே ஏற்படுத்துறதுக்கு பேர் உத்வேகம்னு. நமக்கு கொடுத்த ஃபெசிலிட்டியை நமக்குன்னு நினச்சுட்டோம், அதில் அபிமானத்தை வளர்த்துட்டோம். கொடுத்தவன் கேட்கும்போது மனசு கஷ்டமாக இருக்கு.
தேதா தேவவிதா, பகவான் கொடுக்குறார். எடுத்துட்டா பகவான் தான் எடுக்க. அவருக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு. எனக்கு கொடுக்கறதுக்கு எவ்வளோ உரிமையும் உண்டோ எடுக்கிறதுக்கு அவ்வளோ உரிமை இருக்கு. நலகே வாஹனே சம்சார உத்வேக. இந்த சரீரத்திலிருந்து எல்லாமே அப்படித்தான். சீக்கிரம் போயிட்டாரா, சீக்கிரம் போயிட்டாரா, எவ்வளோ பஜனை பண்ணியிருக்காரு, அவருக்கு போய் இப்படி அப்படி சொல்லாது. அதுக்கு இதுக்கு சம்பந்தம். இத்தனை காலத்திலையும் பஜனையை கொடுத்தானே அதை சொல்லுது. வாழ்ந்தது 22 வயசு தான் மாவுளி ஞானேஸ்வர மகாராஜ். அந்த வயசுக்குள் அவர் பண்ண சாதனையை பாருங்க. 32 வயசு தான் ஆதிசங்கர் பகவத் பாதர். பஜனை பண்ணவர் சீக்கிரம் போயிட்டாரே நினைக்காதீங்க, அவர் போறதுக்குள்ள பஜனையெல்லாம் பண்ணிட்டாரேன்னு அப்படி நினைக்கிறேன். ஏன்னா யாரும் கேரண்டி கொடுக்கல. அனித்யம் அசுகம் லோகம் இமம் பிராப்பிய பஜஸ்வமாம். எப்படி பண்ணிருக்காரு பாருங்க. அவர் சொன்னார், யார் யார் பக்தனோ வாழ்க்கலாம் 120 வயசு கொடுப்பேன்னு எங்கேயுமே கேரண்டி இல்லை. ஆனால் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, யாருக்குமே அனித்தியம் தானே கேரண்டி. யாருக்குமே அனித்தியம் தான். எங்கே போடுறார், எங்கே இந்த வார்த்தையை சொல்கிறார்? மாம் ஹி பார்த்த உபாசிரித்தே எஸ் யூஹு பாபயோனேஹா ஸ்திரீ வைஷ்யஸ்ததா சுத்ரஹா தேப்பியாந்தி பராங்கதிம் கிம்புணப் பிராமணாக புண்ணியாக பக்தா ராஜரிஷியஸ்ததா. இப்படி சொல்லிட்டு எல்லாரும் என்னையே வந்து அடையலாம். எப்போ? அனித்யம் அசுகம் லோகம் இமம் பிராப்பிய பஜஸ்வமா. என்னை பஜனை பண்ணினா என்னை வந்து அடையலாம். எங்கேருந்து பஜனை பண்ணா? அனித்யம் அசுகமாக இருக்கக்கூடிய லோகத்தில் இருந்துட்டே என்னை பஜனை பண்ணினா இன்னைக்கு என்னையே வந்து அடையலாம். பஜனை பண்ணுறவாளுக்கு சாஸ்வதம்லாம் சொல்லலை. ஃபேக்ட் இஸ் ஃபேக்ட். எல்லாருக்கும் அனித்தியம்னா எல்லாருக்கும் அனித்தியம். ஆனால் நமக்கு என்ன ஒரு எக்ஸ்ட்ரா போனஸ்னா சத்சங்கத்தோடு இருக்கக்கூடிய அனித்தியம். அப்படி இருக்கும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா, சத்சங்கம் நமக்கு பெரிய உத்வேகத்தை அறுத்து, சம்சார உத்வேகத்தை அறுத்து நம்மளை சாந்திப்படுத்தி அசோத்யாவா தீர சதா சமாதான் ஆஹே நாராயண ஜவலி கூடிய இருந்து வழி நடத்துகிறான். ஒன்னே ஒன்று கிட்டக்க இருக்காங்கிறது நம்ம உணரத்தான் முடியலை. மாகே புடே உபாரா ஹே சம்பாளித்தா ஆலியா அகாத்த நிவாரா. முன்பின்னிருந்து காப்பாத்துறேங்கிறான் பகவான். அதனால நலகே வாஹனே சம்சார உத்வேக். ஒரு வாக்கிங் போயின்னு இருந்தானா வைகுண்டத்தில். என் வாழ்க்கையை பார்க்கணுன்னதும் கடல் கரையில் அவன் சொன்னான், நீ நடந்த பாதை இதுதான், உன் வாழ்க்கையில் நீ நடந்த பாதை இதுதான் பாரு. நானா 4 கால் இருக்கு. என்னப்பா வாழ்க்கையில் நான் நடந்த பாதைங்கிற, நான் 4 கால் இருக்கே, பதிச்ச கால் 4 இருக்கே. நான் மனுஷனாக தானே பிறந்தேன், எனக்கு 2 கால் தானே இருந்தது, 4 கால் தடம் தெரியறதே. நான் நீ பகவன் நாம சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நான் பின்னாடியே வந்துட்டு இருந்தேன், மீதி 2 கால் என்னோடது. அப்புறம் கொஞ்ச தூரம் வந்ததுக்கப்புறம் தடம் 2 கால் தான் இருந்துதான், 2 காலை காணும். அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தா 4 கால் இருக்கிற டைம் எல்லாம் அவன் சுகமாக இருந்த அவஸ்தை, அவன் துக்க அவஸ்தம் போதெல்லாம் 2 காலாக மாறி வருது. பாண்டுரங்கா நல்ல ஆளுடா நீ, சுக்காவஸ்தையெல்லாம் பின்னாடியே 2 கால் பின்னாடியே நீ வந்திருக்க, துக்கம் வரும்போது ஆளை காணும் பத்தியா 2 கால் தான் இருக்கு. இல்லையாப்பா, நான் அவனை தூக்கி நடந்தேன், அந்த கால் என்னோடதுன்னா. துக்கவஸ்தையில் நான் அவனை தூக்கி நடந்தேன்ப்பா, அந்த 2 கால் என்னோடது. உனக்கு நடக்கிற துக்கம் கொடுக்கல, என் மடியில் என்னுடைய கையில் இருக்கிற துக்கத்தை தான் கொடுத்தேன். நலகே வாகனே சம்சார உத்வேக் அசோத்யாவா தீர சதா சமாதானா ஹே நாராயண ஜவலிச். பக்கத்திலே இருக்கான் பகவான் நாராயணன். ஏன் கவலைப்படணும்? நம்ம ஏன் கவலைப்படணும்? நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டு யார் தெரியுமா? ஊரெல்லாம் வியாபிச்சு இருக்கக்கூடிய அந்த பாண்டுரங்கநாத். சாதாரண ஃப்ரெண்ட்னா, எப்பா நான் இந்தியாவில் இருக்கேன், நீ சிங்கப்பூரில் இருக்கேன், நான் என்ன செய்ய முடியும்னு கேட்பான். அங்கேருந்து உங்கள் கஷ்டம் சொல்கிறேன், நான் கூட இருந்தால் அது வேறு விஷயம். ஆனால் நான் இங்கே இருக்கேன், நீ அங்கே இருக்க, நான் என்ன செய்கிறது கேட்பேன். நாராயண் அப்படி இல்லை. வியாபியேலே ஜகத்தேனேயே கே, எங்கே கூப்பிட்டாலும் அங்கே ஆவிர்வாவம் ஆகும். பிரஹ்லாதன் நாராயணன் எங்கே இருக்கான்னு ஹிரண்யபிஷு கேட்ட உடனே எங்கேயும் இருக்கான்னு சொன்னான். தூணில் இருக்கானான்னு கேட்கலாம். எங்கேயும் இருக்கான்னு என்ன அர்த்தம்? அவன் மண்டலுக்கு வது உரைக்கலை, ஸ்தூலமாக பார்த்தான் பகவான். தூண், இந்த தூணில் இருக்கானான்னு கேட்டானா. ஏன் தெரியுமா? அந்த தூண் செய்யும் போது அவன் கூட உட்காந்துருந்தானா.
ஆசாரி கூட நல்ல செருப்புடா அது திருப்பு இழுப்பங்கட்டையில் செஞ்சுருக்கேன் ஒத்தம் உள்ளே போக முடியாது மரத்தில் ரத்தனம் பதிச்சு வச்சேன் நான் உன் விஷ்ணுவை உள்ளே வைக்கலை நான் பார்த்து தான் செஞ்சேன் உள்ள ஹோல் கிடையாது உள்ள ஓட்டை கிடையாது உள்ள உட்காந்துட்டு இருக்க முடியாதுங்கிறான் அவன் ஸ்தூலமாக பார்க்குறான் ஆனால் அவன் சொல்கிறான் இல்லை இருக்கான் அது எப்படி ஒரு முஷ்டியில் ஒன்று குத்தினா நரசிம்ம அவதாரம் பண்ணினார் துக்காராம் மகாராஜ் கேட்குறார் இந்த தூண் பிரதிஷ்டப்பட்டிருந்ததான்னு கேட்டேன் இந்த தூண் வேத மந்திரங்களால் பிரதிஷ்டை பண்ணியிருந்ததா கலதாபிஷேகம் பண்ணாளா ஆவர்த்தி பண்ணாளா ஆக்கர்ஷண சாநித்தியத்தை ஆக்கர்ஷணம் பண்ணி வச்சிருந்தாளா ஏன் தெரியுமா வியாபியலே ஜகத்தேனே முழுக்க வியாபிச்சிருக்கான் நீ இருக்குன்னா இருக்கு அவ்வளோதான் தாவரே ரவுக்கரி சங்கடப்படலே பாயி दावले लवकरी दावले लवकरी संकट पडले बाई अमुचा कैवारी विघ्न विहारी कृष्णा द्रौपदीयोडे वचनम विघ्न विहारी कृष्णा धावले लवकरी संकट पडले बाई कृष्णा संकट पडले कृष्णा சொன்ன உடனே ஸ்தூலமான சரீரத்தால் வச்சுட்டு பகவான் அங்கே கருட பகவானால் வர முடியலையாம் அவனுடைய வேகத்துக்கு என்ன ஆச்சுன்னா நாம அங்கே பிரகடனமாச்சு ரூபமாக புடவை கொடுத்ததே எங்கனாலும் பிரகடனமாக அப்பேற்பட்ட சக்தியுடைய தேவதேவோத்தமனாக இருக்கக்கூடிய பகவான் மாஜா சகா அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகனாக இருக்கக்கூடிய பகவான் மாஜா சகா பாண்டுரங்க சகா விட்டலுக்கு பகவானை பழக தெரியாது அப்படி பழக தெரியாது அவன் கர்ம வினையெல்லாம் சாட்சி பூத்தனா இருந்துட்டு பார்க்க தெரியாது குடும்பத்தில் ஒத்தனா நிற்பான் சேவப்பட்டியை தூக்குவான் அவன் சாந்தி மினிட்டு 64 நாள் 64 கலை படிச்சதே பக்தாளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு தான் 64 கலை நீலபாக்கா மாதிரி சமயக்காரனாக வந்தான் நீலபா மகாராஜுக்கு கோராகும்பருக்காக வேண்டி பானை செய்கிறவனாக வந்தான் சாவத்தாமாளுக்காக வேண்டி தோட்டக்காரனாக வந்தான் ரோஹிதாஸுக்காக வேண்டி செருப்பு தைக்கிறவனாக வந்தான் சோக்கா மேலாக்காக வேண்டி செத்து போட்டுன மாட்டை தூக்கி சுமந்தான் சேனாவிக்காக வேண்டி ஷேவ் பண்ணினா இன்றைக்கி தான் ரொம்ப நாகரிகமாக இருக்குது அன்றைக்கி அப்படி இல்லை அந்த ரோமங்களெல்லாம் எடுத்து கையில் தடவி வச்சுக்கணும் கையில் வச்சுட்டு செய்வா அந்த வேலை யார் செய்கிறா பரபிரமம் செய்கிறதுனா தைசேத்தே மாஜே கலத்ரஹே ஜானிஜே காயசேனி ந லாஜே தயாச்சேனி பகவான் சொல்கிறார் என் பக்தனுக்காக வேண்டி எந்த வேலை செய்கிறதுக்கும் நான் வெக்கப்பட மாட்டேன் ஏன்னா அவனுடைய மனைவி மாஜே கலத்ரஹே ஜானிஜே தேஷாம் அகம் சமுர்தர்த்தா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமி நச்சிராத் பார்த்த மையாவேஷித சேதசா பகவத்கீதையில் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு தான் மாவளி இப்படி வியாக்கியானம் பண்ணுறார் தைசேத்தே மாசே கலத்ரஹே ஜானிஜே காய்சேனி ந லாஜே தயாச்சே ரெண்டு அர்த்தம் பகுனாம் ஜென்மனாமந்தே ஞானமான்மான் பிரபத்தியதே வாசுதேவ சர்வமிதி சமாத்மா சுதுர்லபா இதுவும் பகவத்கீதை தான் தேஷாம் அகம் சமர்தர்த்தா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமி நச்சிராத் பார்த்த மையாவேஷித சேதசா அவனுக்காக வேண்டி துளி கூட லேட் பண்ண மாட்டேன் சொன்னால் உடனே போய் காப்பாற்று ஒரு சொன்னால் ரொம்ப ஜென்மா வேணும் சார் ஞானம் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு ஜென்மாலாம் கிடைக்காதுன்னா இன்னொன்று உடனே காப்பாற்றுவேங்க ரெண்டும் என்னென்னா ஒன்று பரத முனீஸ்வரரை பற்றி இன்னொன்று அஜாமிலனை பற்றி எவ்வளோ இருக்குது பாருங்க பாகவதத்தில் எப்பேற்பட்ட விஷயம் அண்ணாக்கு முன்னாடி அதை வாக் சுத்தி பண்ணிக்கிறேன் பாகவதம் பரத முனீஸ்வரன் தியானத்தில் லபிச்சவர் மான் பாசத்தில் சிக்கிட்டார் மானா பிறந்தார்
அஜாமிலன் ஆஜன்மா துராச்சாரியா இருந்தான். காண்யகுப்ஜே துஜஹா கஷ்சித் தாஸ்யபதி அஜாமேளா நாம்னா நஷ்டஹா சதாச்சாரஹா தாஸ்யாக சம்பர்க்க தூஷிதா இப்படி சொல்லியிருக்கார். கடைசி நேரத்தில் நாமா சொல்லி பகவான் அப்புறம் வைகுண்டத்தையே கொடுக்குறார். ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்குது. கொஞ்சம் கூட நியாயம் வேண்டாமா? பகவான் சார் இல்லை, உன் சாதனையை நம்பினான்னா அதுக்கேற்ற பரீட்சை உண்டு. என்ன பண்ணினான்னா சுலபமாக போடும். இப்படி கையை தூக்கிடணும், ஐயா வேணும், என்னால் முடியாது. சம்சார கூப்ப பதிதஸ்ய சமாகுலஸ்ய போதேந்திர தேவா மம தேஹி கராவலம்பம். ரெண்டு கையை தூக்கிடுங்கிறார். சாதனையை நம்பாத, சாதனை பரீட்சை கொடுக்கும் உனக்கு. எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுங்கிறத ஒத்துக்கோ, பகவான்கிட்ட கீழே விழுந்துடும். இந்த மாயாங்கிற தேவி இருக்காளே, அவளுக்கு பெரிய நமஸ்காரம். ஆமாம், இப்போயே என் தோல்வியை ஒத்துன்ட்டேன், என்னால் முடியாது. முடியும் நினச்சான்னா விஸ்வாமித்திரர் 18 வருஷம் முடியலை, அரை மணி நேரம் டான்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸில் கீழே விழுந்துட்டார். நம்மலாம் எந்த இப்படி டான்ஸரை கிட்டக்க விட்டுறாதேன்னு தான் பிரார்த்தனை. கிட்டக்க விட்டுடாது. பகவான் நம்மளை அப்படி காப்பாற்றுறாரு பாருங்க. நமக்குன்னு ஒரு சர்க்கிளை கொடுத்து அந்த உலகம் என்னன்னே தெரியாத அளவுக்கு பண்ணி வச்சிருக்காரு. அதே உலகத்தில் தான் நம்மளும் இருக்கோம். ஆனால் அது எப்பேற்பட்ட உலகம்னு கேள்விப்படுறோமே தவிர அதில் துளி கூட சம்பந்தப்படாமல் நம்மளை வச்சிருக்காரு இல்லையா? அவரை நம்மளை அண்டாமல் வச்சிருக்காரு இல்லையா? இது நாமத்துடைய மகிமை. ஏன் ஆகே நாராயண ஜெவடிச் பக்கத்தில் வச்சுன்னு இருக்கார் நம்மளை. அதனால சொல்கிறார், துக்காமணே மாஜா சகா பாண்டுரங்கா வியாபியலே ஜகத்தேனே. துக்காமணே மாஜா சகா பாண்டுரங்கா, துக்காமணே மாஜா சகா பாண்டுரங்கா, துக்காமணே மாஜா சகா பாண்டுரங்கா. பாண்டரங்கன்ட்ட போய் துக்கத்தை சொல்லிட்டு இருக்காத, துக்கத்துல சொல்லு என்னுடைய சக்கா பாண்டுரங்கன். உன் துக்கத்துல போய் சொல்லு எனக்கு பாண்டரங்கன் இருக்கான்னு சொல்லு. பாண்டரங்கன்ட்ட துக்கம் சொல்லாது, அவனுக்கு எல்லாம் தெரியும். துக்காமணே மாஜா சக்கா பாண்டுரங்கா வியாபியலே ஜகத்தேனே के व्यापियल जगह तेने के न लगे वाणे संसार उद्वेग, न लगे वाणे संसार उद्वेग, व्यापियल जगह तेने के व्यापियल जगह के न लगे वाणे संसार उद्वेग. जड़ों ने दीपांग देवराव, जड़ों ने दीपांग, जड़ों ने दीपांग. पांगना பேராசை, தகுதியை மீறின ஆசை. பாங்க ஜடோனே தி, அதோட ஒட்டிக்காத. பாங்க ஜடோனே தி பாங்க தேவராவ. எவ்வளோ பெரிய ஆசைனாலும் கிருஷ்ணன் மேல வச்சுக்கோ, இங்க வைக்காது. தேவராவ 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 ஜடோனேதி ஜடோனே
दीपांग देवराव जडोने दीपांग देवराव असो द्या न लगे वाहने संसार उद्वेग न लगे वाहने संसार उद्वेग जडोने दीपांग देवरा न लगे वाहने संसार ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम ज्ञाने महाराज ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम महाराज ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली महाराज ज्ञानेश्वर 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 माऊली ज्ञानराज माऊली महाराज ज्ञानेश्वर 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 माऊली ज्ञानराज माऊली ज्ञानेश्वर 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 माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर 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 माऊली महाराज ज्ञानेश्वर 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 माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर 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 माऊली महाराज ज्ञानेश्वर 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 माऊली ज्ञानराज महाराज ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली बोलो ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली महाराज जय ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली जय जय विठ्ठल 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 बोलिले पुरे वेडी वाकुडी वृत्तले करा क्षमा अपराध महाराज नाही विचारिला अधिकार न्यापुला करा क्षमा तुका म्हणे ज्ञानेश्वरा राखा पाया पेंकरा करा क्षमा अपराध ज्ञानदेव तुकाराम 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 बोलो तुकाराम 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 कुंडलीक वरदा हरि श्री ज्ञानदेव
पंढरीनाथ भगवान की, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की, जगद्गुरु श्री तुकाराम महाराज की, प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की, सद्गुरु दादा अमरजप्पा महाराज की, सद्गुरु बाबा महाराज की, तुकाराम गणपति सद्गुरु महाराज की, सब संतनों की जय। धर्म की जय हो, धर्म की, अधर्म का नाश हो, अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। गौ माता की, भूमाता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, पतित पावन भगवान नाम की, भागवत धर्म की। पांडुरंग हरि वासुदेव, पांडुरंग हरि वासुदेव, पांडुरंग हरि वासुदेव।